जय जगन्नाथ पिले माने आमे आज शिक्षा संवादर साहित्यर एकटा प्रथमटा पका दुई तीन ऑलरेडी पढ़ी जाइए है वीडियो छड़ा है एकटा पढ़ी पार ना एकटा पढ़ाई आलोचना करवा है सब्जेक्ट पिले माने बहुत पिला कमेंट कर सार आम पीडीएफ पाइबू नोट पाइबू सब कौन शुण तुम जे पछरे व्हाट्सएप जॉइन हो जापारना तेणु तुम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो ये टेलीग्राम ग्रुपटा दिखाई कमेंट बॉक्स रे पिन फास्ट रे पिन लिंक दिखाई टेलीग्राम रे जॉइन कले सब नोट फोट जिते मूलर मु पढ़े सब जिन सब पीडीएफ वीडियो सब पाई है नोट फोट है सब पीडीएफ सब वीडियो गुड़ी भल देख बुझ अति सरल भाव बुझाई है एक्सपीरियंस टीचर आम अभिज्ञता संपन्न शिक्षक दीर्घ 42 वर्ष धरी पाठ खाली चाष करूँ है तुम मान उपकार निमंते मु ये रिटायर्ड करी तुमको पिला किसी जानतु बोले जनाऊँगी है कि व्यवसाय भित्तिक नुहे कि पैसा पाइबा उद्देश्य ना कि मु यूट्यूब चैनल मोर ना मु खाली जस्ट गोटे खोलिकी तुम शिक्षा देवी कर पैसा पाइबा उद्देश्य मोर ना है तेणु तुम पढ़ कमेंट कर तुम भल लगे ना जना है देख पिले क्वेश्चन नंबर 1 वंदे उत्कल जननी यह कि प्रकार कविताटे यह हूँ देशात्मबोधक कविता ख देशात्मबोधक कविता है तापर 2 नंबर भल भाव देख 2 नंबर कई मसीह वंदे उत्कल जननी कविताटी राज्य संगीतर मान्यता लाभ करता है कौ मसीह ना 2020 मसीहा मन रख शारदा दास क्या पांडव सुंदर बोली शारदा दास क्या भीम को पांडव सुंदर कही कौन भीम कही पांडव सुंदर जान पिले तुम पढ़ पांडव सुंदर तुमको कौटी कहते है ध्यान चिंतिला से पांडव सुंदर आसन कंपिला जे देवशूलधर है लिखाई तुम प्रथम ताले पांडव सुंदर है भीम 4 नंबर पिले क्यों मंत्र जप करी उपेन्द्र हंज कवित्व लाभ करते यहाँ मन रख राम तारक मंत्र है लावण्यवती काव्य कवि सम्राट उपेन्द्र हंज लिखिं तारक मंत्र परसादे मोहर कवि पणौदे राम तारक मंत्र जप कर कवित्व लाभ हो छांदभूषण काव्य भी लिखिं षष्ठ छंद लिखिं कौन तारक मंत्र जार तात्रा त्राता से ही उपेन्द्र भंजर वैदेश श्री विषय राम तारक मंत्र कथा लिखिं बरही वंशे उद्भद उद्भव नृप धनंजय वीरवर पद्र उपेन्द्र मोर नाम बारे बारे सेवारे मनाई सीताराम जे विचित्त कवित्व मार्गे प्रसरिला बुद्धि विरचिली रामायण एम बड़ सिद्धि ताले बार बार बारे बारे सेवारे मनाई सीताराम बोले सीताराम को सेवा करी राम तारक मंत्र लाभ करते राम तारक मंत्र लाभ कर कवित्व लाभ करते है तापर देख पिले यहाँ घ ऑप्शन घ 5 काव्यिक लक्षण दृष्टि चिलिका क्यों प्रकार काव्य अटे चिलिका गोटे खंड काव्य है केवल चिलिकार सौंदर्य विषय वर्णना है किसी वर्णना है तेणु ये महाकाव्य नुह पूर्णा काव्य नुह गोटे खंड काव्य 6 नंबर चिलिका तोहर यही स्वभावन वर्णोत्सवमय दृश्य सायंतन सायंतन संध्या काल है देख 7 नंबर अनुकंपा उत्साह को क्यों नाम आख्यायित कर पद्य गुड़िक टे भल पढ़ एकाले ब्रह्मचारिणी अनुकंपा तपस्विनी आसी जनक नंदिनी पासे गंभीरे बोइला उठ बईदेही उषा सुकुमारी देही कही आसी दर्शन दे तोष विधि रे तमसा रही अनाई कोल करी थरे सुख लभिबा पाई ताले सुकुमारी देही ऑप्शन घ तापर 8 नंबर लुप्त होउछि जाति उपजाति खंडित शतदेश एठे जाति उपजाति क्यों भाव प्रकाश करछि ख विभेद विभेद प्रकाश जागबंधन हार
ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜାଗବନ୍ଧନ କବିତା। ଛିନ୍ନ କରରେ ବନ୍ଧନ ରାଜି, କ୍ରନ୍ଦନ ହେଉ ଶେଷ, ଲୁପ୍ତ ହେଉ ରେ ଜାତି ଉପଜାତି, ଖଣ୍ଡିତ ଶତ ଦେଶ। ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ତରୁଣମାନଙ୍କ ବିଜୟ ପଥରେ କିଏ କୋହଳିକା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ସେଇ ଜାଗବନ୍ଧନ ହାରରେ ଅଛି। ସନ୍ଧାନୀ ତବ ସନ୍ଧାନ ପଥେ, କଣ୍ଟକ ଟିକେ ଶିର, ସମ୍ମୁଖେ ତବ କୁହେଳି ରଚଇ, ମୋହ ମମତାର ନୀର। ତାହେଲେ କୁହେଳିକା କିଏ ରହୁଛି ନା ମୋହ ମମତା। এইটি ଘ ମୋହ ମମତା। ତାପରେ 10 ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ନାରୀ କବି ବିଦ୍ୟୁପ୍ରଭା ଦେବୀ କେଉଁ ସମୟର କବି ଅଟନ୍ତି? ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ହେଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି। 10 ନମ୍ବର ହଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି। ଠିକ ଅଛି, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କବି ସିଏ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି। କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର କୂଳ ଦେବତା କିଏ ଥିଲେ? ଗୋପୀନାଥ। ତାଙ୍କର କୂଳ ଦେବତା ଥିଲେ ଗୋପୀନାଥ। କୂଳ ଗୁରୁ ଥିଲେ କିଏ ସେ? ବାବାଜୀ ରାମଦାସ। କାଲି କହିଥିଲି ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଥିଲେ, କୁଷ୍ଠ ହେଇଥିଲା, ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଇଯାଇଥିଲେ। କାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥଙ୍କର କୂଳ ଦେବତା କିଏ ଥିଲେ? ଗୋପୀନାଥ। 12 ନମ୍ବର ଫକୀରମୋହନ ସେନ ରଚିତ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ଅନୁକରଣରେ କାନ୍ତ କବି ରଚିତ କାବ୍ୟଟି କଣ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆମର କଣ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ, ତାରି ଅନୁକରଣରେ ଇଏ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କଟକ ସଫର। ଅପସନ ଖ। ମନେ ହେଲା? ତାହେଲେ ଏଥିରେ ମନେ କାହା ଅନୁସାରେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଟିକେ ମନେ ରଖିବ। କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କାହା ଅନୁସାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଏ ଖାଲି ପଡିଛି ଏଠି। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ରଚିତ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ଅନୁକରଣରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କଟକ ସଫର। ମନେ ରଖ। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଅନୁକରଣରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ? ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରାସ ଚମ୍ପୁ। ପୁଣି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ଯୋଉ କଳାମାଣି କରେ, ତା ଅନୁକରଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ଧଳାମାଣି କରେ ଗୋଟେ ଲାଳିକା। ତାପରେ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ଅନୁକରଣରେ କଟକ ସଫର। ମନେ ହେଲା? ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ସତ୍ୟ ସହିତ ତଥ୍ୟର ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ, ଅକାଟ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଓ ମନ୍ଦ୍ର ଗମ୍ଭୀର ଭାଷା କାହାର ପ୍ରବନ୍ଧକୁ ଅନୁପମ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିଛି? କାହାର? କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ଅପସନ ଗ। 14 ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ କଣ ଥିଲା? ତ୍ୟାଗ ଆଉ ଆତ୍ମସଂଯମ। ଘ ଅପସନ। ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ଥିଲା ତ୍ୟାଗ ଓ ଆତ୍ମସଂଯମ। ତାର 15 ନମ୍ବର ମାତୃଭାଷା ଓ ଲୋକଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନଟି କେଉଁ ମୂଳ ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଛି? କୋଉଥିରୁ ଆସିଛି? ଓଡ଼ିଆ କେବେ। ମାତୃଭାଷା ଲୋକଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ କେବେରୁ ଆସିଛି ହେଲା। ୟାକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଦଳ ହେଲା। ମାତୃଭାଷା ଲୋକଶିକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆ କେବେରୁ ଆସିଛି ଲେଖ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ଦଳ। ମନେ ରଖ। 16 ନମ୍ବର କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରିଙ୍ଗ ଲିଡର ଥିଲେ? ରିଙ୍ଗ ଲିଡର ଥିଲେ କିଏ? ସେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ରିଙ୍ଗ ଲିଡର କାହା କହୁଥିଲେ? ରିଙ୍ଗ ଲିଡର ମନେ ରଖ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ରିଙ୍ଗ ଲିଡର କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ 17 ନମ୍ବର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଣ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ଯତ୍ନ କରିଥିଲେ? ସେବାର ମହିମା। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେବାର ମହିମା। ଅପସନ ଖ। ତାପରେ ପାୱାହାରୀ ବାବାଙ୍କ ସହ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର କେଉଁଠାରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ ଖ। ଗାଜିପୁର ଠାରେ। ନିମ୍ନରୁ କେଉଁଠି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ? କାଲି କହିଥିଲି ସବୁ, କାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବ, କହିଥିଲି କ୍ଲିୟର। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହାତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି। ଅପସନ ଘ ହେଲା। କାହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର କଳା କୋଣାର୍କ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କୋଷ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। 7 ଖଣ୍ଡ ଏଡିକି ଏଡି ବହି, 7 ଖଣ୍ଡ ହେଲା। ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କୋଷ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କୋଷ।
ହେଲା। ତାପରେ ଲେଖିଦେଲେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ମନେ ରଖିଲା। ତାପରେ 21 ନମ୍ବର, ଅବଧ୍ୟ କବିତାକୁ କିଏ ତନ ତନ କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥାନ୍ତି? ସମାଲୋଚକ ମାନେ, ସମାଲୋଚକ। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର, କାଠ ଚାଳକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ମଜୁରିରେ କାଠ ଚିରକୁ ରାଜି ହେଇଥିଲା? ସେ କହିଲା କେତେ? 4 ଟଙ୍କା। ବାବୁ କହିଲେ କେତେ ଟଙ୍କା? 3 ଟଙ୍କା ଆଠଣା। ରାଜି ହେଲାନି। ପୁଅ ସେଠୁ ଆସିକିରି କହିଲା ଆଉ 4 ଟଙ୍କା ଦିଅ। 3 ଟଙ୍କା 12 ଅଣାରେ କାଠ ଚିରିଲା। 3 ଟଙ୍କା 12 ଅଣା ହେଲା। କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଏକାଦିକ୍ରମେ କେତେ ମାସ ଧରି ଚାଲିଥିଲା? 4 ମାସ। ଅପସନ ଗ 4 ମାସ। ତାପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ କିଏ ରାଜଦରବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ସପତି ରାଜଜେମା ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ସପତି ରାଜଜେମା କିଏ ସେ? ରାଜେଶ୍ୱରୀ। ଅପସନ ଘ ହେଲା। ତାପରେ ବେଲ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବଟବୃକ୍ଷ ଅଳ୍ପଟି ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ନବରବି। ଅପସନ ଖ ନବରବି। କୋଉ ସଂଖ୍ୟାରେ? ପଞ୍ଚମ ସଂଖ୍ୟାରେ। କେବେ? 1974 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ। ମନେ ରଖ, ପଞ୍ଚମ ସଂଖ୍ୟାରେ 1974 ନଭେମ୍ବର ମାସରେ। ତାପରେ ନଟବାବୁ 26 ନମ୍ବର, ନଟବରବାବୁ ମନ୍ଦିର ଚୌତାରା ପାଖେ କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ? କାଲି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡିଥିଲା, ଆଜି ବି ପଡିଛି। କୋଉଠି? କାହାକୁ? ମଧୁ ତିଆଡ଼ିକି। ଅପସନ କ ମଧୁ ତିଆଡ଼ିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ। ତାପରେ 27 ନମ୍ବର, କୋଣାର୍କ ଏକାଡେମୀ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ନାଟାଇ ହୋଇଛି? କୋଣାର୍କ ମୁଣ୍ଡି ମାର ହବା କଥା। କଣ ମୁଣ୍ଡି ମାରୁନଥିଲା? ଧର୍ମା ଯାଇକିରି ମୁଣ୍ଡି ମାରିଲା। କାହା ପ୍ରସଙ୍ଗ? ଦଧି ନଉତି ବସିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଅପସନ ଘ। ତାପରେ ଦେଖ 28 ନମ୍ବର, ଛାମୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂଜାରୀ। ଏ କାହାର ଉକ୍ତି? ଏ କଥା କିଏ କହିଥିଲେ? ଶିବେଇ ସାନ୍ତରା କହିଥିଲେ। କେତେବେଳେ କଥା ଜାଣିଛ? ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟ ହେଲା। କୋଣାର୍କ ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜକିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ କିଏ? ନରସିଂହ ଦେବ। ନମସ୍କାର କରି କହିଲେ କି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ସତେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଡେଇଁକିରି ଆକାଶକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, କିଏ କହିଲେ? ରାଜା ନରସିଂହ ଦେବ କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଶିବେଇ ସାନ୍ତରା କହିଲା, କଣ କହିଲା? ଛାମୁ ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପୂଜାରୀ ଆଉ ଆପଣ ଆଉ ହେଲା। ଶିବେଇ ସାନ୍ତରା କହିଦେଲା। 29 ନମ୍ବର, ଆର୍ଥିକ ଭାବ ମଣିଷର କେଉଁ ଗୁଣକୁ ଅବଦମିତ କରିପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଫଲ୍ଗୁ ଏକାଙ୍କିକାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି? 29 ନମ୍ବର ହେଲା କଣ ପିଲେ? ସୃଜନଶୀଳତା। ଅପସନ ଘ ହେଲା। ଫଲ୍ଗୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ମନେ ରଖ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ। ତାପରେ 30, ସୁବ୍ରତଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରେରଣା ଉତ୍ସ କିଏ ଥିଲେ? କପୁରବୀ। ତାପରେ 31 ନମ୍ବର, ଗ୍ରାମାର ଆସିଲା, ବ୍ୟାକରଣ। ପିଲାମାନେ ଏଠି କହି ରଖୁଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯଦି ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରାମାର, ଯୋଉ ନ୍ୟାରେସନ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ, ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ, ତାପରେ ଯୋଉ କଣ୍ଡିସନାଲ କ୍ଲଜ, ଇଫ୍ କ୍ଲଜ, ଟାଇପ 0, ଟାଇପ 1, ଟାଇପ 2, ଟାଇପ 3 ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିଛି, ପଡିବ ନାହିଁ, ପଡିଯାଇଛି ଅଲରେଡି ନିଶ୍ଚିତ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ 5 ମିନିଟ୍ ହେଲେ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତମେ ରଖିପାରିବ ନମ୍ବର 2, 3 ନମ୍ବର। ସେ କଣ୍ଡିସନାଲ କ୍ଲଜ ରୁ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନ୍ୟାରେସନ ଚେଞ୍ଜ ରୁ ଗୋଟେ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ ଆକ୍ଟିଭ ଏସ୍ ରୁ ଗୋଟେ 2ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତାହେଲେ କେତେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ 10-20 ମିନିଟ୍ ପରିଶ୍ରମ କଲେ 5-6 ନମ୍ବର ହଠାତ୍ ରଖିଦେଇ ପାରିବ। ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବ, କହିବ ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଯଦି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବ। ଯଦି 10-50 ପିଲା ଜାଣନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିବି। ଇଂରାଜୀ ଗ୍ରାମାର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିଦେବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ନ୍ୟାରେସନ ଚେଞ୍ଜ, ତାପରେ କଣ୍ଡିସନାଲ କ୍ଲଜ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଦେବି, ଯୋଉ ନାଉନ୍ କ୍ଲଜ, ଆଡଜେକ୍ଟିଭ କ୍ଲଜ, ଆଡଭର୍ବ କ୍ଲଜ ସେଗୁଡ଼ା କହିଦେବି। ତାପରେ ଭଏସ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ପାରିବି। କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବ, ହେଲେ କରିଦେବି କ୍ଲାସ୍ କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଦେଖ 31 ନମ୍ବର, ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ? ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ କହେ। ମିଶ୍ର, ମନେ ରଖ,
ଗଠନ କଳା ଆଉ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାକ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ, ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟତ୍ମକ ରୂପ। ଗଠନାତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ପୁଣି ଚାରି ପ୍ରକାର, ସରଳ, ଯୌଗିକ, ଜଟିଳ, ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ। ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟତ୍ମକ ବାକ୍ୟ ପୁଣି 5 ପ୍ରକାର, କ'ଣ? ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ, ଆଦେଶ ସୂଚକ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ, ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ, ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ସବୁ। ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହା କହନ୍ତି? ନା ଯାହାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଥବ। ଗୋଟିଏ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦେଶ ସେବା କରୁଥିଲେ, ହେଲା, ରାମ କାଲି ପୁରୀ ଯିବ, ଗୋଟିଏ ସମାପିକା। ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳ ବାକ୍ୟର ସମାହାର ହେଲା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। କ'ଣ? ପବିତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା, ସୁଷମା ଆସିଲା ଓ ଉଭୟ ମିଶି ପାଠ ପଢିଲେ, ଏ ଗୋଟେ ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ହେଲା। ପବିତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ସୁଷମା ଆସିଲା ଇଏ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ତାପରେ ଉଭୟ ମିଶି ପାଠ ପଢିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ। ଇଏ ସବୁ ମିଶିକିରି ଇଏ ଗୋଟେ ସରଳ, ସବୁ ସରଳ ବାକ୍ୟ। ଆରେ ପବିତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା ଇଏ ଗୋଟିଏ ପହଞ୍ଚିଲା ସମୟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ପହଞ୍ଚିଲା, ସୁଷମା ଆସିଲା, ଉଭୟ ମିଶି ପାଠ ପଢିଲେ, ହେଲା, ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ବାକ୍ୟ। ଏଇମାନଙ୍କୁ ମିଶିକିରି ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ହେଲା ସେଇଟା ହେଲା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ। ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ କ'ଣ? ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ପରସ୍ପର ସାପେକ୍ଷ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱୟରେ ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ହେଇଥାଏ। ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତନ ନଥିଲା। ଏତେ ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ କିଏ? ଅପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଯେ ସେତେବେଳେ ଘରେ ରତନ ନଥିଲା ହେଲା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ଅଜା ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଟା ହେଲା ପ୍ରଧାନ ବାକ୍ୟ। ସେମିତି ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବାକ୍ୟର ସମନ୍ୱିତ ରୂପକୁ କୁହାଯାଏ। କମେଣ୍ଟ କରିଲେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମାର ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ବୁଝେଇଦେବି, କ୍ଲିୟର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିଦେବି। 32 ନମ୍ବର, ବାକ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପଣ ପାଇଁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୋଉଠି ବସିବ? ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ବସିବ। ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ, ହେଲା ହେଲା ଯୋଉ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ସେଟା ବାକ୍ୟର ଫାଷ୍ଟରେ ବସିବ। କେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଦନ୍ତେଶ୍ୱର ମୂର୍ଦ୍ଧନ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ? ଦେଶ ଯାଉ ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦର ଅପସନ ଘ। 34, ଅର୍ଜୁନ ଏଇ ଶବ୍ଦରେ ନ ହେଲା ନାହିଁ କି? ନର ଣ ହେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ନା ଜର ବ୍ୟବଧାନ ଅପସନ ଗ, ଜ ବ୍ୟବଧାନ ହେତୁ। କ୍ଲିୟର। 35 ନମ୍ବର, ପାନରା ଗାଁକୁ ଗାଁ ବୁଲୁଛି, ଏଇ ରେଖା ପଦ୍ଧତି କାହା ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ଷେପଣ? ପାନରା ବୋଲେ କ'ଣ? ପାନ ବ୍ୟବସାୟ ଯାହାର, ପାନ ବିକେ ଯେ ସେ ପାନରା। ଆରେ ପାନ ବ୍ୟବସାୟ ଯାହାର ହଉ, ନହେଲେ ବହି ଲେଖିଛି ପାନ ବିକେ ଯେ ପାନରା। ଯୋଉ ପାନ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି ସେଟା କ'ଣ? ନା ତଦି ଯୋଗୁ ଅପସନ ଘ। ଶବ୍ଦ ହବ ହେଲେ, ଆଉ ଧାତୁ ହେଲେ ତ ହବ କ'ଣ? ଧାତୁ ହେଲେ କୃଦନ୍ତ ହବ। ଆଉ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କାଲି କହିଥିଲି, ଆଜି ପଢୁଛି, ମାନେ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ। ସମାପିକା କ୍ରିୟା ଅଂଶକୁ ଖଣ୍ଡ ବାକ୍ୟ କହନ୍ତି। 37, ଅର୍ପିତା କହିଲା ମୁଁ ଯାତ୍ରା ଦେଖେ ନାହିଁ। ଉକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ? ନା ଖ ହବ, ଅର୍ପିତା ଯାତ୍ରା ଦେଖେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲା, ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାରେସନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଇଂରାଜୀରେ ତମକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିଯିବ, ତମର ଅଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ କିଛି ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ତ ଆମେ କରିଦେଇପାରିବା, କରିଦେଇପାରିବା, ହେଲା। ଅପସନ ଖ। ସଭାରେ ଜୟଧ୍ୱନି ଶୁଭିଲା। ଜନତାର ନା ସବୁ ଜନତାଙ୍କର, ଜନତା ମାନଙ୍କର, ଜନତା ସମୂହର? ଜନତାର, ଅପସନ କ, ଜନତାର ଜୟଧ୍ୱନି ଶୁଭିଲା। ଜନତାର, ଅପସନ କ, ସଭାରେ ଜନତାର ଜୟଧ୍ୱନି ଶୁଭିଲା। ତାପରେ 39 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଖ? 39 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ? ନିମ୍ନରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦଟି କିଏ? ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା କୃପଣତା। ଅପସନ ଗ ଠିକ ଠାକ, ଘ କୃପଣତା। ତାର କୌଣସି ବାକ୍ୟାଂଶ ତାର ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ତାକୁ ରୂଢ଼ି କହନ୍ତି। ଆରେ ମୂଳ ଅର୍ଥକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥରେ, ରୂଢ଼ି ଜାଣିଛ କେତେ ରୂଢ଼ି କୁହାହେଲାଣି, ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ରୂଢ଼ି କହନ୍ତି। ରୂଢ଼ି। ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରିବା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ରୂଢ଼ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ? ଛୋଟ କଥାକୁ ବଡ଼ କରିବା, ତିଳକୁ ତାଳ କରିବା, ହେଲା।
ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାରେ ଫସଲ ଯୋଡ଼ି ଯିବାରୁ ଲୋକେ ମୋଲ ମଜୁରୀ ଲାଗି ନିଜର କ'ଣ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟଉଛନ୍ତି। ଜାଣିବ କହିଦେବ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟଉଛନ୍ତି। ଅପସନ୍ କହ। କିଏ କବିତାକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଏ? କବିତାକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଏ କିଏ ସେ? ନା କବିତାକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଏ ଛନ୍ଦ। ଛନ୍ଦ ଛନ୍ଦ କବିତାକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଏ ହେଲା। ଛନ୍ଦରେ ଯିଏ ରଚି ଦେଇ ତାକୁ କହନ୍ତି ଛନ୍ଦ। ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶୁଣ, ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତି, ପଂକ୍ତି ବୋଲେ ଧାଡ଼ି। ଧର ଗୋଟିଏ ପଦରେ ଦିଟା ଧାଡ଼ି ଥାଏ, ତାହେଲେ ଦିଟା ପଦ। କୋଉଥିରେ ଚାରିଟା ଧାଡ଼ି ଥବ, ସେଇଟା ଚାରିଟା ପଦ ହେଲା। କୋଉଥିରେ 6ଟା ଥବ, ତାହେଲେ ଦୁଇ ବା ଦିଟା ଥବ, ସେ ଦି ଧାଡ଼ି ବା ଦି ପାଦ। ତାହେଲେ ପଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତି କ'ଣ କହନ୍ତି? ପାଦ କହନ୍ତି। ପାଦ ପାଦ ଘ ଅପସନ୍। ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ୍ତ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ କେଉଁ ଛନ୍ଦର ଅନ୍ୟ ନାମ? ତା ନାଁ କ'ଣ? ନବାକ୍ଷର ଅନ୍ୟ ନାମ ପିଲେ ହଉଛି ଭାଗବତ ବାଣୀ। ମନେକ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ବା ରାଗ ଗୁର୍ଜରୀ। ମନେକିତା ରାଗ ଗୁର୍ଜରୀ ବି ତାକୁ କହନ୍ତି। ରାଗ ଗୁର୍ଜରୀ ନାହିଁ ବହିରେ, ତମର ଗ୍ରାମାର ବହିରେ ରାଗ ଗୁର୍ଜରୀ ବି କହନ୍ତି। ଭାଗବତ ବାଣୀ ନବାକ୍ଷରୀ ବା ରାଗ ଗୁର୍ଜରୀ। ତାର ଦେଖ, ଟୋପି ଟୋପି ଗୋପୀ ଚନ୍ଦନ ମଣ୍ଡି ଛନ୍ତିକି ସଜେ ଟେକିବାରେ ଚାହେଁ ମଥୁରା ଦାଣ୍ଡେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଜେ। କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ହେଇଛି? ଅକ୍ଷର ଗଣିଦବ। 16 ଅକ୍ଷର। କେତେଟା ପାଦ? ଯୋଡ଼ିଏ ପାଦ। ପାଦ ଧାଡ଼ି, ଯୋଡ଼ିଏ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ। ଇଏ ହଉଛି ରାମକେରି ରାଗରେ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ। କ'ଣ? କଳା କଳେବର କହ୍ନଇ, କହ୍ନଇ ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ସୁତ କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟ ଦାଣ୍ଡେ ଦେଖ ସଂଘାତ। ସେଇଥିରୁ ଖସି ପଡୁଛି ଆକାଶରୁ, ସେଇ ଅଛି, ସେଇଥିରେ ପଡ଼ିବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ। ଟୋପି ଟୋପି ଅକ୍ଷର ଗଣିଦବ। 2 2 4 2 6 3 9 4 13 3 16, 16ଟା ଅକ୍ଷର। ଏଟା ହେଲା ରାମକେରି। ତାପରେ 47, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଥରେ ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇ ଏକାଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଥରେ ସୃଷ୍ଟ ପଦ କହିଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ। ଯେମିତି ବାବୁ ନାକ ଶ୍ରୀ ଦାନ ଯୋଗୀ କାଲି କହିଛି, ବିହର ଗାନ ନ କରିବାରୁ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ ହେଲେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଶ୍ଳିଷ୍ଟ ପଦ। 48, ଉପମାନ ଉପମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? ସାଧାରଣ ଧର୍ମକୁ କହନ୍ତି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ଉପମାନ ଉପମା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସାଧାରଣ ଧର୍ମକୁ କହନ୍ତି ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ। କିଏ ସେ? ପରି, ତୁଲ୍ୟ, ଯେସନ, ସଦୃଶ, ଜନ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ା ହଉଛି ହେଲା। ତାର ଉଦାହରଣ ହେଲା କ'ଣ? ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଧଳା ମେଘ ସୁନୀଳ ଅମ୍ବରେ ଭାସଇ ବୋଇତ ଯଥା ନୀଳ ସମୁଦ୍ରରେ ହେଲା। ତାପରେ 49, ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା। ଏଥିରେ କେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି? ଏଥିରେ କ'ଣ? ଅନୁପ୍ରାସ। ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ କହିଛି? ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କଠ ହଉ ସିଆଡ଼େ, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହସେଇ ଦୀର୍ଘ ହସୁ ହଉ ଇଆଡ଼େ। ତାହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି। କ'ଣ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଇଛି? ନା ମରାଳ, ଉତ୍କଳ, କମଳା, ବିଳାସ, ଅଳ ଅଳ ଅଳ, ସେଠି ଦୀର୍ଘିକା, ଚିଲିକା କ, ତାହେଲେ କ। ତାହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଳ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, କ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ ଅନୁପ୍ରାସ ହୁଏ। ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ହୁଏ। ଲୁଣି ମଣି ଲିଣି, ଲୁଣି ମଣି ଲିଣି ମଧୁ ଝରକୁ ଶୁଣିତ ବିଷମ ବଂଶୀ ସ୍ୱରକୁ। ଲୁଣି ମଣି ଲିଣି ଣ ଚାଲିଲା। ସେମିତି କ'ଣ? ଏମିତି ଦେଖି ନବ କାଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଆଳି କାଳିକା କାନ୍ତ ସ୍ମରି ରକ୍ଷା କେମନ୍ତ କରି କରିବା ମତ କରି ଗତିକି ଏମନ୍ତ ବିଚାରୀରେ ସହଚରି। ର ଦେଖି ନବ କାଳିକା ବକାଳିକା ମାଳିକା ଳ କହ ଚାଲିଲା। ରକ୍ଷା କେମନ୍ତ କରି ର କରିବା ମତ କରି ଗତିକି ଏମନ୍ତ ବିଚାରୀ ରେ ସହଚରି ର ଚାଲିଲା। ତାହେଲେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତିରେ ତାକୁ କହିବା ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର।
ତାପରେ ଦେଖ 50 ନମ୍ବର ଶ୍ଵେତାଙ୍ଗ ଚଢ଼ଇ ଗୁହା ସମୁଦ୍ଗତ ନିରଭେଦି କିବା ଉଠେ ଐରାବତ। ତାହେଲେ ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଥିବା ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷାବାଚ ଶବ୍ଦଟି କଣ ନା କିବା। ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା ଶବ୍ଦ ହେଲା କିବା ଅପସନ୍ ଗ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ହେଲା।